11 نومبر سن 1974 کی رات لاہور کی شادمان کالونی سے ایک گاڑی ماڈل ٹاؤن کی جانب جا رہی تھی۔ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری اور ان کے والد نواب احمد قصوری برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ گاڑی شادمان کالونی کے پاس پہنچی تو اچانک کار پر شدید فائرنگ شروع ہوئی۔ اب احمد رضا قصوری اپنا سر نیچے کر کے گاڑی تیزی سے چلاتے رہے، لیکن ان کے والد محمد احمد خان قصوری کے سر میں گولیاں لگ چکی تھیں اور پھر انہی گولیوں کی وجہ سے محمد احمد خان قصوری کا انتقال ہوا اور پھر اس قتل کا مقدمہ بنا ذوالفقار علی بھٹو کے نام۔ کیا یہی واقعہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا سبب بنا تھا؟ اور کیسے ملک پاکستان ایک عظیم مگر متنازع سیاستدان سے محروم ہوا؟ میں ہوں ظہور امان اور سنو سمجھو کی سیریز پاور آف گیم کی پہلی قسط میں آج ہم یہی سب کچھ بتائیں گے۔ دوستو، 13 ستمبر سن 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو پر بنا ہوا یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل کے لیے منتقل ہوا اور پھر 2 مارچ سن 1978 کو ٹرائل مکمل ہوا اور پھر 18 مارچ کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور اس فیصلے میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی۔ اب سابق وزیر اعظم سینٹرل جیل راولپنڈی میں قید تھے اور ساتھ ہی احتجاجاً بھوک ہڑتال پر بھی تھے۔ دوسری طرف سرکار ان کی سزائے موت کے خلاف اپیلوں کو مسترد کر چکی تھی اور یہ اپیلیں بھٹو خاندان یا بھٹو کی جانب سے نہیں کی گئی تھیں بلکہ سیاسی کارکنوں اور وکلاء کی جانب سے کی گئی تھیں۔ اب سابق وزیر اعظم کو پھانسی دینے کے انتظام مکمل کیے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بات میڈیا اور عوام سے فی الوقت چھپائی جا رہی تھی۔ سرکاری طور پر کسی شخص کی پھانسی کا 1 ہفتہ پہلے اعلان کرنا اور اس شخص کو پھانسی کی اطلاع دینا ضروری تھا، لیکن بھٹو کو پھانسی کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ بھٹو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں قید تھے اور ان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سہالہ کے پولیس ٹریننگ کیمپ میں ان کی بیوی نصرت بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نظر بند تھیں۔ بے نظیر اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھتی ہیں کہ 2 اپریل کو فوجی حکام نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ بھٹو سے ملنے کے لیے چلیں۔ بے نظیر کہتی ہیں کہ میرے اوپر یہ خبر بجلی بن کر گری، تاہم انہوں نے بیماری کا کہہ کے اگلے دن آنے کا کہا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ انہیں کچھ وقت چاہیے تھا تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب بے نظیر نے اپنے ملازم ابراہیم کو ایک خط دے کر اپنی ایک سہیلی یاسمین کی طرف بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ یاسمین میڈیا اور غیر ملکی میڈیا اور سفارتکاروں کو بتا دیں کہ ان کے والد کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ تاہم ساتھ ہی بے نظیر بھٹو نے عوام سے بھی یہ اپیل کی تھی کہ بھٹو کی ممکنہ پھانسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اب BBC پر یہ پیغام نشر ہوا کہ بے نظیر کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے والد کو جلد پھانسی دی جائے گی، تاہم BBC نے بے نظیر کی عوام سے اپیل نشر نہیں کی۔ اب ایک طرف تو بے نظیر اپنے والد کو بچانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، تو دوسری طرف حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف متوقع رد عمل کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی اخباروں میں یہ ماحول بنایا جا رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی رہائش گاہوں سے قومی سلامتی کے متعلق خفیہ دستاویزات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا کہ بھٹو یہ دستاویزات بیرون ملک بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں 3 اپریل کو روزنامہ مشرق میں خان عبدالولی خان کا ایک بیان چھپا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گرفتار سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پلان بنا رکھا تھا کہ پاکستان کے 4 صوبوں کو ہمسایہ ممالک کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ان کے مطابق بھٹو یہ پلان بنا چکے تھے کہ بلوچستان ایران کو دے دیا جائے گا، اسی طرح خیبر افغانستان کو، جبکہ پنجاب اور سندھ
भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। ये बातें उन्होंने एक भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहीं। अखबारात में चौधरी ज़हूर इलाही के बयान भी शाया हो रहे थे और वो भुट्टो की इबरतनाक इंजाम की पेशन गोई कर रहे थे। और अब भुट्टो की रहम की अपीलें भी मुस्तरद होने की बात भी शाया कर दी गई थी, लेकिन फांसी की तारीख नहीं बताई जा रही थी। और अब बारी आ गई थी मुलाकात की। चुनाचे 3 अप्रैल को भुट्टो से मुलाकात का इंतज़ाम किया गया। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि 3 अप्रैल को उनको उनकी वालदा के साथ सख्त पहरे में उनके वालिद से मिलने के लिए ले जाया गया। रास्ते में उनके काफ़िले के पीछे हज़ारों लोग थे। बेनज़ीर के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेलर से पूछा कि क्या ये आखिरी मुलाकात है, तो जेलर ने कहा कि जी हाँ। फिर भुट्टो ने पूछा कि कितने बजे, तो जेलर ने कहा कि सुबह 5 बजे। उन्होंने पूछा मुलाकात के लिए कितना वक्त है, तो जेलर का जवाब था सिर्फ आधा घंटा। अब भुट्टो इस पर नाराज़ हुई और कहा कि कानून के मुताबिक मुलाकात का वक्त 1 घंटा होता है, लेकिन जेलर ने फिर कहा कि सिर्फ आधा घंटा। बहरहाल भुट्टो और उनके ख़ानदान की मुलाकात हुई और मुलाकात भी इस तरह हुई कि जेल के सलाखों के दरमियान बारीक जालियाँ थी और उनकी एक तरफ बंद कमरे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जबकि दूसरी तरफ उनकी बेटी और बीवी थीं। अब ये तीनों एक दूसरे को देख तो सकते थे, लेकिन छू नहीं सकते थे। बेनज़ीर के मुताबिक ये मुलाकात आधे घंटे की थी, लेकिन उस वक्त की फ़ौजी हुकूमत के तहत छपने वाले अखबारात में इस मुलाकात का दौरानिया 3 घंटे लिखा गया। अब बेनज़ीर भुट्टो अपनी माँ के साथ वापस सिहाला आ गई थी। बेनज़ीर कहती हैं कि उस रात हम जागते रहे, बल्कि एसाब को सुकून देने वाली गोलियाँ खानी पड़ी। बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो तो साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करके वापस आ गई थी और अब कर्नल रफ़ीउद्दीन का काम शुरू हो रहा था, जो उस वक़्त डिस्ट्रिक्ट जेल के सिक्योरिटी इंचार्ज थे। कर्नल ने अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखा है कि भुट्टो साहब को आखिरी वक्त तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनको फांसी दी जाएगी, मगर ये कहानी अगले मोड़ में तब दाखिल हुई जब कर्नल रफ़ीउद्दीन ने अपनी उंगलियां खड़ी करके भुट्टो साहब को बताया कि आपकी फांसी में 7 घंटे बाकी रह गए हैं। कर्नल के मुताबिक भुट्टो साहब ये जानकर उनकी आंखें वहशत और अंदरूनी घबराहट से अब फटने लगी थीं। अब इस सूरत हाल को देखकर कर्नल रफ़ीउद्दीन ने उनको तसल्ली दी, तो भुट्टो साहब ने कर्नल को भी गले लगा लिया। अब साबिक वज़ीर आज़म ने 7:05 पर शव बनाई। इस दौरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट ग़ुलाम रसूल से भुट्टो साहब ने कहा कि तुम्हें कहाँ ऐसा लीडर मिलेगा, तुम लोग गरीबों का लीडर छीन रहे हो। फिर भुट्टो ने जेलर से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी ये घड़ी इस सिपाही को दे देना। इस दौरान जेल के मुशक्की अब्दुर्रहमान ने काफ़ी का कप बनाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पेश किया, तो भुट्टो की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। आज मेरी आखिरी रात तेरे साथ है, मैं बस चंद घंटों का तेरा मेहमान हूँ। फिर भुट्टो साहब 8:15 से 9:40 तक अपनी वसीयत लिखते रहे। फिर उन्होंने दांत ब्रश किए, हाथ मुँह धोया, बालों को कंघी की। उनके गुस्ल के लिए पानी गर्म किया गया, मगर उन्होंने गुस्ल से इनकार कर दिया। रात 10 से 11 बजे तक फिर वसीयत लिखी, लेकिन फिर उन्होंने सारे कागजात जलाकर अब्दुर्रहमान से सेल साफ़ करने का कहा। अब 11:30 पर वो सोने के लिए लेट गए और साथ ये भी कहा कि तुम लोग मुझे 12 बजे जगा देना। सोते हुए वो सनम सनम भी पुकारते रहे। सनम भुट्टो उनकी बेटी थी, शायद वो सोते हुए अपनी बेटी का नाम ही ले रहे थे। अब 12 बजे कर्नल रफ़ीउद्दीन भुट्टो को जगाने के लिए उनके सेल में गए, मगर साबिक वज़ीर आज़म नहीं उठे, बल्कि उन्होंने एक आँख खोलकर देखा और फिर सो गए। जब बार बार कोशिश के बावजूद वो नहीं उठे, तो डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने उन्हें चेक किया और कहा कि भुट्टो साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। कर्नल रफ़ीउद्दीन को सख्त हदायत थी कि वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें
कि वो कहीं ख़ुदकुशी न कर लें। चुनांचे इसलिए कर्नल रफ़ीउद्दीन भुट्टो साहब का बार बार चेकअप कराते रहे। अब चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे, इसलिए उनकी जिस्मानी कमज़ोरी के पेश नज़र उन्हें फांसी घाट तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर का बंदोबस्त किया गया, जबकि जेल की कोहड़ी से फांसी घाट तक फ़ौजी जवान मुतय्यन थे। इस मौका पर भुट्टो साहब उठ तो गए, लेकिन उनका रंग बिल्कुल जर्द हो चुका था और उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि मैंने वसीयत लिखने की कोशिश की मगर मैं ना लिख सका। तो अब उनसे पूछा गया कि क्या अब आप वसीयत लिखना चाहते हैं? तो भुट्टो साहब ने कहा कि हाँ, ताहम वक्त ख़त्म हो चुका था और जेल वार्डन ने साबिक़ वज़ीर आज़म को उठा लिया था और उनकी कमीज़ भी उनके पाँव के नीचे आकर फट गई थी। इतनी देर में मुशक्ति अब्दुर्रहमान उनके लिए चाय की प्याली लेकर आया, लेकिन ये आखिरी चाय भी वो ना पी सके क्योंकि अब कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं थी। और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म को स्ट्रेचर पर लेटाकर हथकड़ी लगाई गई। फिर उन्हें फांसी घाट की तरफ ले जाया गया, जहां हथकड़ी खोलकर उनके हाथ पीछे की तरफ करके दोबारा हथकड़ी लगाई गई। अब जलाद तारा मसीह ने उनके चेहरे पर मास्क चढ़ा दिया। भुट्टो साहब ने ऐसे में कुछ कहना चाहा, लेकिन वो सिर्फ इतना कह सके कि ये मुझे। इससे ज़्यादा कोई अल्फाज किसी की समझ में ना आए। सो अब सुबह 2:04 पर जलाद तारा मसीह ने लीवर खींच दिया और साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ते दार पर लटक गए। बेनज़ीर कहती हैं कि उस रात की किसी पहर वो अचानक चीख उठी और उनके मुंह से बेख्तियार निकला, नहीं पापा नहीं। बेनज़ीर कहती हैं कि सुबह उन्हें फांसी की इतला देने छोटा जेलर खुद आया। उसने उन्हें उनके वालिद की अंगूठी, टिफ़न बॉक्स और कपड़े भी दिए। कपड़ों पर बेनज़ीर के बकौल इत्र की खुशबू अब तक आ रही थी। यूँ मुल्क पाकिस्तान एक अजीम सियासतदान से महरूम हुआ। दोस्तों, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था और ये कारनामा था कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना। भुट्टो साहब जब इस बिल पर दस्तखत करने लगे थे तो कहा था कि मैं अपनी मौत पर दस्तखत कर रहा हूँ, लेकिन साथ ये भी कहते थे कि मैंने अपनी आखिरत बना ली। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये अजीम कारनामा आपको दिखाएंगे, मगर पावर ऑफ गेम की अगली किस्त में।